Hello students, a very good morning everyone. So in today's video, we are going to discuss about electric dipole. Dipole kone kehvay? What is the net charge on the dipole? How to calculate the electric field along the axis of the dipole, along the equator of the dipole, and related to it we'll solve few MCQs also. Right? Yes, previous lecture ma we had discussed about electric flux. Right? બધું discuss કર્યું હતું કે outward flux positive લેશું, inward flux negative લેશું, what are the units of flux. Then okay, તો આજનો ટોપિક છે ઇલેક્ટ્રિક ડાયપોલ. ડાયપોલ કોને કહેવાય? ડાયપોલ તો કે ડાયપોલ ઇઝ એન અરેન્જમેન્ટ, એક ગોઠવણ છે. ઇટ્સ એન અરેન્જમેન્ટ ઓફ સિસ્ટમ ઓફ ટુ ચાર્જીસ having same magnitude and opposite in polarity. System of two equal and opposite charges separated by some finite distance. Separated by some finite distance. This arrangement is known as electric dipole. Sir, ji ek baar. System of two equal and opposite charges. Students, equal and opposite એટલે 5 કુલમ minus 5 કુલમ, 10 કુલમ minus 10 કુલમ, 15 કુલમ minus 15 કુલમ. So basically it's a system of two equal and opposite charges separated by some finite distance. તો કે આ શું 2a કેમ લીધું છે? 2a જ લેવું? નો ગમે તે લઈ શકાય, તમારા ટેક્સ્ટ બુક પ્રમાણે હું જાઉં છું. Dipole એટલે a pair of two equal and opposite charges separated by say any finite distance. This forms a dipole. Right? So H plus Cl minus, they are joined with a bond. This forms a dipole. H2O, HCl, આ બધા શું છે? Dipoles છે. Clear બાળકો? Clear? તો dipole કોને કહેશું? System of two equal and opposite charges. System of two equal and opposite charges separated by some finite distance. This arrangement is known as electric dipole. આ ગોઠવણને આપણે બોલશું ઇલેક્ટ્રિક ડાયપોલ. તો સર અહીંયા 2a કેમ લીધું છે? લાઈક ઇટ્સ ઓકે, મેં શું કીધું, એવું જરૂરી નથી 2a જ લેવું. તમે આ બે વચ્ચેનું સેપરેશન d તરીકે રિપ્રેઝન્ટ કરો, કોઈ ઇશ્યુ નથી. તમારી બુક એટલે એવું કહે છે કે બુક આને ઓરિજિન લે છે. ઓરિજિનથી આ ડિસ્ટન્સ a અને અહીંયા બી ડિસ્ટન્સ a લે છે, એટલે સેન્ટરથી આ ડિસ્ટન્સ a, તો આખું શું થઈ ગયું બાળકો? 2a. ક્લિયર? પણ એવું કોઈ જરૂરી નથી. ઇટ ઇઝ નોટ કમ્પલસરી દેટ યુ વિલ ઓલવેઝ રિપ્રેઝન્ટ ધીસ ફાઇનાઇટ ડિસ્ટન્સ બાય 2a. ઓકે, એ તમારી ચોઇસ, ઇટ્સ ઓલ અપ ટુ યુ. ડી ડિસ્ટન્સ રાખો, કોઈ ઇશ્યુ નથી. ઓકે, ચલો પહેલા તો આમાં એમસીક્યુ એક બનાવી દો. એમસીક્યુ, વોટ ઇઝ ધ નેટ ચાર્જ on the dipole? Net charge on the dipole. Okay, so charge કેવી ક્વોન્ટિટી છે સ્ટુડન્ટ? સ્કેલર ક્વોન્ટિટી છે. યસ, આ પ્લસ આ માઇનસ, તો નેટ ચાર્જ વિલ બી 0. નેટ ચાર્જ વિલ બી 0. Clear? Okay, now we will define a vector quantity which is known as dipole moment. So define કરશું આપણે dipole moment. Dipole moment is a vector quantity which is denoted by p. This is equals to કોઈ એક ચાર્જનું મેગ્નિટ્યુડ into distance between two charges. કોઈ એક ચાર્જનું મેગ્નિટ્યુડ, કેમ કે મેગ્નિટ્યુડ વાઇઝ તો સ્ટુડન્ટ્સ બંને ચાર્જ ઇક્વલ જ છે ને, ડેફિનેશન જ કહે છે ને, સિસ્ટમ ઓફ ટુ equal and opposite charges. So magnitude wise તો બંને charges કેવા છે? They are all same, right? So magnitude wise any one of the charge into the separation between two charges, that is known as a dipole moment. This is a vector quantity which is used to determine the strength of the dipole. ભાઈ કેમ ડિફાઇન કરી છે એ ખબર હોવી જોઈએ.
આ ડાયપોલની સ્ટ્રેન્થ કેવી છે એને ડિટરમાઇન કરવા માટે આપણે ડાયપોલ મોમેન્ટ એક વેક્ટર ક્વોન્ટિટી ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરીએ છીએ. સર વેક્ટર ક્વોન્ટિટી હોય તો એની ડાયરેક્શન હોય, ઓફકોર્સ. સો ધ ડાયરેક્શન ઇઝ ફ્રોમ માઇનસ ટુ પ્લસ. ડાયરેક્શન ઇઝ ફ્રોમ નેગેટિવ ટુ પોઝિટિવ. And what is the unit of dipole moment? Charge unit શું થાય? કુલમ મીટર. So કુલમ મીટર will be the unit of dipole moment. આટલું I'll repeat. Dipole કોને કહેવાય સ્ટુડન્ટ્સ? સિસ્ટમ ઓફ ટુ equal and opposite charges. Equal and opposite એટલે એક 10, એક -10, એક 15, એક -15. If this is 20, this will be -20. Two equal and opposite charges separated by some finite distance. This arrangement is known as a dipole. So then what is the net charge on the dipole? Net charge on the dipole is 0. કેમ? ચાર્જ એક સ્કેલર ક્વોન્ટિટી છે બાળકો. એક પ્લસ એક માઇનસ, net charge will be 0. Yes, in order to determine the strength of the dipole, we have defined a vector quantity which is known as dipole moment. It is equals to magnitude wise any one of the charge into separation between two charges, q into 2a. And yes, what is the direction of dipole moment? Negative to positive charge. ચલો આટલું ક્લિયર સ્ટુડન્ટ્સ? ડન છે? એક સેકન્ડ જોઈ લ્યો તમે. Clear? Okay, now one more interesting thing is, even though students net charge is 0, जो आप minus q plus q dipole moment, right, and direction negative to positive. મારે માન લો સ્ટુડન્ટ્સ અહીંયા ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ જોઈ છે p point ઉપર. Okay, so the electric field will be produced by both the charges plus q and minus q. Of course, so plus q ની electric field point p ઉપર, એનાથી દૂર. Got it? Right? Minus q ની electric field એની તરફ, minus q ની electric field એની તરફ. પણ the magnitude of electric field will not be equal, ne students, because this charge q is nearer to point p. આ distance માન લો r છે, right? આ 2a છે. તો આ ચાર્જ અને આ પોઈન્ટ સુધીનો ડિસ્ટન્સ શું થાય સ્ટુડન્ટ્સ? r plus 2a. So the electric field produced by both these charges will not be equal in magnitude. ખબર પડે છે ભાઈ? આ ચાર્જની ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ આ પોઈન્ટ ઉપર એનાથી દૂર, નેગેટિવ ચાર્જની ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ પોઈન્ટ પર એની તરફ. But the magnitude of electric field are not equal, so we cannot cancel out each other. Clear? So let's find out what will be the net electric field produced by the dipole along the axis. So जो एक थी ना कि even though net charge is 0, net electric field is not 0. Then okay, so let's find it out कि कितनी electric field बने छे. Pen बोनो गई नहीं, will change. So we'll find electric field due to a dipole along the axis. अच्छा બાળકો, એક બીજી વસ્તુ સ્ટુડન્ટ્સ, એક્સિસ નું એક નામ છે, બહુ જૂનું નામ છે, એન્ડ ઓન પોઝિશન. ધેટ્સ ઓકે, હવે કાંઈ એવું ખાસ જરૂર નથી પડવાની તમારે આ નામની, પણ કદાચ બાય ચાન્સ એક્સિસ યા એન્ડ ઓન પોઝિશન. ક્લિયર? ચાલો જો શાંતિથી. This is the center of the dipole, plus q charge, minus q charge. મારે એક્સિસ ના કોઈ પોઈન્ટ, માન લો અહીંયા ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ગોતવી છે, અહીંયા પોઈન્ટ p ઉપર. આ સેન્ટર એટલે આ કેટલું થાય સ્ટુડન્ટ્સ? a. આ બી કેટલું થાય? a. ઓકે, ક્લિયર? And what will be the direction of dipole moment? Negative to positive. અચ્છા, શું હું કરું છું આ ટોપિકમાં? We are going to calculate the electric field produced by the dipole at a point lying along the axis. આ ડાયપોલ છે, આ પોઈન્ટ p છે, તો પોઈન્ટ p પર આ ડાયપોલના લીધે કેટલી ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ મળે છે. સો ધીસ અહીંયા ડાયપોલ હોય સ્ટુડન્ટ્સ, અને અહીંયા જ ગોતો એ અલોંગ ધ એક્સિસ થયું, અને પરપેન્ડિક્યુલર ગોતો એ અલોંગ ધ ઇક્વેટર થયું.
આપણે બે કેસ ડિસ્કસ કરવાના છે, એલોંગ ધ એક્સિસ, એલોંગ ધ ઇક્વેટર. ચલો આ પોઈન્ટ P Z ઉપર છે ને, કેટલા ડિસ્ટન્સ છે? લેટ અસ સે Z ડિસ્ટન્સ છે. આ પોઝિટિવ ચાર્જ થી આ કેટલું છે? A. તો એનો મતલબ પોઝિટિવ ચાર્જ પોઈન્ટ P થી કેટલા ડિસ્ટન્સ છે બાળકો? Z માઇનસ A. ડન. અને નેગેટિવ ચાર્જ કેટલા ડિસ્ટન્સ છે? તો કે આટલું Z, આ A. This will be Z plus A. Done students? Clear? Okay? Yes, fine. ચલો. પોઝિટિવ ચાર્જ પોઈન્ટ ઉપર, એની ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ એનાથી દૂર. સો ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ડ્યુ ટુ પોઝિટિવ ચાર્જ. નેગેટિવની એની તરફ. Yes, their magnitudes will not be same because positive charge is lying closer to the point. Done. તો એની ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ વધારે હશે, આની ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડનું મેગ્નિટ્યુડ ઓછું હશે. ક્લિયર ને? સો નેટ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ વિલ બી, આ વધારે આ ઓછું, તો નેટ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ વિલ બી ઇન અપવર્ડ ડાયરેક્શન. બોલો ડન છે? અચ્છા, ડાયપોલ મોમેન્ટની ડાયરેક્શન એ પણ ઉપર તરફ. ડાયપોલ મોમેન્ટ ઇઝ ફ્રોમ માઇનસ ટુ પ્લસ. યસ ઓફકોર્સ. દેન ડાયપોલ મોમેન્ટની ડાયરેક્શન કઈ આવી સ્ટુડન્ટ્સ? ઉપર તરફ. નેટ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડની ડાયરેક્શન પણ કઈ સાઈડ આવી? ઉપર તરફ. તો અહીંયા આવું લખી શકું, એંગલ બિટવીન net electric field and dipole moment for a dipole lying along the axis is, so your answer is 0 degree. Both are in same direction. Bhai, net electric field is in upward direction. Dipole moment is also in upward direction. So the angle between net electric field and dipole moment is 0 degree. So this was the MCQ which was asked in your good set exam. Done? Clear? આવી જ રીતે ગુજકેટમાં હોય, બીજું કાંઈ નથી હોતું. Done students? Note down કરી લેજો please. Angle between net electric field and dipole moment for a dipole which is lying along the axis is 0 degree. Clear students? Got it? Fine. Shall I rub this? મારો પર્પસ આ એમસીક્યુ નહોતો જ તે, એટલે એમસીક્યુ સાથે સાથે કરાયું. વિલ ફાઇન્ડ ધ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ. આપણે તો શું ગોતીએ છીએ? ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડને ક્યાં ગોતવાની છે? એક્સિસના કોઈ એક પોઈન્ટ ઉપર. કોના લીધે? ડાયપોલના લીધે. આવી જાઓ. પોઈન્ટ પી ઉપર કેટલી ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ મળે સ્ટુડન્ટ્સ? તો કે એક પોઝિટિવ ચાર્જના લીધે, એક નેગેટિવ ચાર્જના લીધે. ધીસ આર પોઈન્ટ ચાર્જીસ. પોઈન્ટ ચાર્જની ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ શું થાય સ્ટુડન્ટ્સ? KQ/R². તો પ્લસ ક્યુ ચાર્જ છે એની ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ કેટલી થાય? KQ/R². Am I right? જોવો જોઈએ. KQ/R². આની અપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં છે, સો માઇનસ KQ/R². P cap. E sir, so what is this? This is a unit vector. This will show the direction of net electric field. Since net electric field and dipole moment are in same direction, આપણે યુનિટ વેક્ટર P cap થી રિપ્રેઝન્ટ કરી શકીએ છીએ. સર નો ખબર પડી ભાઈ, this is a unit vector ને. What is the purpose of unit vector? Unit vector is to show the direction of given vector. Clear? તો ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ, નેટ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ઉપર બાજુ છે, ડાયપોલ મોમેન્ટ એ ઉપર બાજુ જ છે, તો આની ડાયરેક્શન હું આનાથી પણ શો કરી શકું ને. ક્લિયર? સર આ માઇનસની સાઇન કેમ આપી? કેમ કે ધ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ્સ આર ઇન અપોઝિટ ડાયરેક્શન. ડન? ક્લિયર? ઓકે, લેટ સોલ્વ ધીસ. થોડું મેથ્સ આવડશે? આમ જશે z પ્લસ a ધ હોલ સ્ક્વેર, અને આમાં a² માઇનસ b² સ્ટુડન્ટ્સ. ઓકે, ડન. બસ પતી ગયું. આને સ્ટુડન્ટ્સ આપણે સોલ્વ કરીએ તો શું આવે? આઈ થિંક મિડલ ટર્મ જ એડ થશે, બાકી બધું કેન્સલ થઈ જશે. a² પ્લસ 2ab પ્લસ b² માઇનસ a² માઇનસ 2ab પ્લસ b². આઈ હોપ આવું તો આવડશે યાર તમને. મિડલ ટર્મ રહેશે સ્ટુડન્ટ્સ 2za પ્લસ 2za 4za z² માઇનસ a² ધ હોલ સ્ક્વેર p cap. આરામથી જાઓ, કોઈ ઉતાવળ નથી, કોઈ ટેન્શન નથી, શાંતિથી જાઓ. ડન. આટલું યલો કલર મને એકચ્યુઅલી આમ શું થાય છે,
આમાં બોર્ડમાં. અચ્છા ચલો, આ 4ZA છે. આપણે સ્ટુડન્ટ્સ ડાયપોલ મોમેન્ટ શું ભણ્યા છીએ? એકનું મેગ્નિટ્યુડ અને બે વચ્ચેનું સેપરેશન. હું આને આમ લખી શકું, જુઓ તો આ 4ZA છે ને, એની જગ્યાએ નેટ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ હું આમ કહું છું સ્ટુડન્ટ્સ, જુઓ તમે 2QA Z Z² minus A² the Z² minus A² the whole square P cap. શું કર્યું સર? 4 છે. Can I write 4 as 2 into 2? Yes. તો આ શું થઈ ગયું? 2QA. આમાંથી 4 માંથી 2QA 2KZ 2KZ. સર આવું કેમ કરો છો? Because what is Q into 2A? What is Q into 2A? P. Got it? What is Q into 2A? P. Done? એટલે તો હવે આને હું આમ લખી શકું. સો નેટ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ઇઝ 2KPZ upon Z² minus A² the whole square P cap. That's it, students. Have to. So this is the electric field produced by a dipole along the axis. આવડી ગયું? ક્લિયર? એક્સિસ નું બીજું નામ છે એન્ડ ઓન પોઝિશન. જોઈ લ્યો. નોટ્સનો બી પ્લાન કરું જ છું કે આઈ વિલ શેર ધ નોટ્સ વિથ યુ, તો તમે પ્રોપરલી એમાંથી પ્રિપેર કરી શકો. ત્યાં સુધી સ્ક્રીનશોટથી કામ ચલાવી લો ને પ્લીઝ. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, ચલો તો 2KPZ upon Z² minus A² the whole square. હવે હું તમને એક બીજી વસ્તુ કહું આમાં. What if Z is greater than A? Z is greater than A. યસ, મારે એક બે પોઈન્ટ હજી ડાયપોલના કહેવાના હતા, ચલો કહી દો. Z greater than A એટલે શું સ્ટુડન્ટ્સ? આ પોઈન્ટ P જે મારે અહીં, માની લો પોઈન્ટ P હું અહીંયા મૂકી દઉં, તો આ Z થયું, આ Z થયું, અને A આટલું છે, તો Z is quite greater than A. Z is quite greater than A. તો we can neglect A. અહીંયાથી A નેગ્લેક્ટ કરી દઉં તો નેટ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ કેટલી બને? 2KPZ upon A નેગ્લેક્ટ કરી દો એટલે Z² નો સ્ક્વેર Z⁴. So net electric field will be 2KP/Z³. તો સર આ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરવાની કે આ? ડેફિનેટલી ફોર્મ્યુલા આ છે. આ તો કન્ડિશન હોય તો આ જો if Z is greater than A, then your result will be this. But if it is not mentioned in the question, then we'll go for this formula. Right? Z greater, clear students? Clear? Z greater than A હોય તો A હું નેગ્લેક્ટ કરી દઉં છું એટલે આ ટર્મ જતી રહી. Z² નો સ્ક્વેર Z⁴ ઉપર Z⁴ Z³ ડન છે? ક્લિયર છે? સર શું તમે કહેવા માંગો છો બીજું જણાવો. યસ, હું એક બે પોઈન્ટ એવા કહેવા માંગુ છું કે if Q tends to infinity, 2A tends to 0, એક કન્ડિશન આપે છે કે અગર ચાર્જ ઓન ધ ડાયપોલ ઇઝ મેડ very large and the separation between them is made very small, so such type of dipoles are known as short dipoles. They are known as short dipole, or you can say point dipole or ideal dipole. Q tends to infinity, 2A tends to 0. Condition for a dipole to be short dipole, point dipole or ideal dipole. આ પણ MCQ તરીકે આવી શકે છે બોર્ડમાં. સો આ પણ નોટ ડાઉન કરજો. ક્લિયર? ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ફોર અ શોર્ટ ડાયપોલ. જો એક વસ્તુ માર્ક કરો, ફોર અ શોર્ટ ડાયપોલ, આને શોર્ટ ડાયપોલ એ કહેવાય. શોર્ટ ડાયપોલ electric field varies as 1/r³ and not as 1/r². જો તો
આ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે, બોર્ડે MCQ ઓલરેડી પૂછેલો છે, હું છેલ્લે કરાવીશ ઇક્વેટરનું કમ્પ્લીટ થાય એટલે. આ શું કહે છે, જો ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ઇઝ 2 kp બાય શું આવ્યું સ્ટુડન્ટ, નીચે શું આવ્યું, z ક્યુબ આવ્યું ને. વોટ ઇઝ z? z ઇઝ ધ ડિસ્ટન્સ. તો ક્યુબ ઓફ ધ ડિસ્ટન્સ પર ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ડિપેન્ડ કરે. કોના માટે? શોર્ટ ડાયપોલ માટે. સ્ક્વેર પર નો કરે, રાઈટ. એટલે કાયમ એવું નહીં બોલવાનું કે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ઇઝ kq બાય r સ્ક્વેર. જોવાનું કોની વાત કરો છો, પોઈન્ટ ચાર્જની, તો યસ, બાકી નો આવે. જો ક્લિયર, ડન સ્ટુડન્ટ્સ. ઓકે, એંગલ કેટલો બન્યો? 0 ડિગ્રી. ફાઇન. નાઉ લેટ્સ ફાઇન્ડ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ડ્યુ ટુ અ ડાયપોલ અલોંગ ધ ઇક્વેટર. અલોંગ ધ ઇક્વેટર. આટલું બધું લખશો સર? આટલું બધું રફ કરશો? યસ. ચલો, this was to find electric field due to a dipole along the axis. Along the axis. હવે આવી જાઓ along the equator. Equator એટલે equator 90 ડિગ્રી. Electric field due to a dipole along the equator. ઇક્વેટર ને બ્રોડ સાઇડ પોઝિશન પણ કહેવાય. હા, નામ ક્યાંથી લાવો છો? જૂના બુકમાં હતું. ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ડ્યુ ટુ અ ડાયપોલ એલોંગ ધ ઇક્વેટર. ઇક્વેટર એટલે હવે કઈ રીતે સ્ટુડન્ટ જોવો તો ધ્યાન રાખજો આમાં. ધીસ ઇઝ વાય, ઓકે, ઝેડ, એક ચાર્જ અહીંયા છે, ચાર્જ અહીંયા છે, આ ડિસ્ટન્સ a, આ પણ a. હવે અહીંયા ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ જોઈ છે, y ડિસ્ટન્સ છે, પોઈન્ટ p ઉપર. સી, નાઉ ધ ડાયપોલ ઇઝ પ્લેસ્ડ ધીસ વે એન્ડ વી આર કેલ્ક્યુલેટિંગ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ઇન ધીસ ડાયરેક્શન. ડાયપોલ આમ ગોતવાનું છે, આમ, એને કહેશું ઇક્વેટર. આમ ડાયપોલ હોય અને આમ જ ગોતવાનું, એને કહેવાય એક્સિસ. ફાઇન, ગોતો. ચલો, લેટ્સ પ્લોટ ધ ડાયરેક્શન. પોઝિટિવ ચાર્જની ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ એનાથી દૂર, નેગેટિવની એની તરફ. થોડું પ્રોપર બનાવો સર યાર આ ડાયાગ્રામ. લો, ડન. પોઝિટિવની એનાથી દૂર, નેગેટિવની એની તરફ. બેયની બાળકો ક્લિયર? તો યાર રિઝલ્ટન્ટ તો હવે ક્યાંક નીચે આવશે. રિઝલ્ટન્ટ તો નીચે આવશે ક્યાંક. આવડું પોઝિટિવ એની આમ, નેગેટિવ એની તરફ. ક્લિયર? This separation is y, this is a, so this will be under root of y square plus a square by 90 degree hypotenuse. 90 degree hypotenuse. Fine. Let us say it makes an angle theta. And dipole moment તો આ રહી. એ થીટા બનાવશે તો આ બી થીટા જ થશે. કરસ્પોન્ડિંગ એંગલ. ક્લિયર ને? ડન. આ થીટા થશે તો આ પણ થીટા થશે. ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ પોઝિટિવ ચાર્જના લીધે, ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ નેગેટિવના લીધે, થીટા ખબર પડી. આના બે કમ્પોનેન્ટ પડે, કોસ થીટા, સાઇન થીટા. આના કોસ થીટા, સાઇન થીટા. ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ એના બી બે કમ્પોનેન્ટ પડે, કોસ અને સાઇન. પડી ખબર? શેલ આઈ રિપીટ? યસ સર, પ્લીઝ રિપીટ. ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ થીટા, કોસ, સાઇન. ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ થીટા, કોસ, સાઇન. સાઇન કમ્પોનેન્ટ ગેટ્સ કેન્સલ. કેમ? અપોઝિટ છે, મેગ્નિટ્યુડ એ સેમ છે. તો નેટ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ કઈ બાજુ આવી? નીચે બાજુ સ્ટુડન્ટ્સ. ડાયપોલ મોમેન્ટ કઈ બાજુ છે? એ આર્યો ડાયપોલ મોમેન્ટની ડાયરેક્શન ઉપર તરફ. નેટ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડની ડાયરેક્શન કઈ બાજુ આવ્યું સ્ટુડન્ટ્સ? નીચે તરફ. સો હવે એંગલ કેટલાનો રહ્યો? એંગલ કેટલાનો રહેશે હવે? 180 ડિગ્રી. ક્લિયર? આખું નથી લખતો પણ આઈ હોપ હવે તમને ખબર પડી ગઈ હશે. શું? કોની વચ્ચેનો એંગલ? નેટ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ અને ડાયપોલ મોમેન્ટ વચ્ચેનો એંગલ ફોર અ ડાયપોલ લાઇંગ along the equator. For a dipole lying along the equator, the angle between dipole moment and net electric field will be 180 degree. આ પણ MCQ તરીકે યાદ રાખજો. Clear છે students? Fine. Okay. Now let us find
ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ શું થશે તો કે જો ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ પ્લસ ચાર્જ એનો કોસ કમ્પોનેન્ટ, ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ માઇનસ ચાર્જ એનો કોસ કમ્પોનેન્ટ માઇનસ પી કેપ. આ સર શું માઇનસ પી કેપ? આનું કામ આની ડાયરેક્શન શો કરવાનું છે. યસ, આ ઉપર તરફ છે, આ નીચે તરફ છે. દે આર opposite of each other, opposite to each other, so I have placed the negative sign. ક્લિયર? ઓલામાં સેમ ડાયરેક્શન હતી એટલે નેગેટિવ નહોતો મૂકતો. ઓકે, આ નેગેટિવ અહીંયા લઈ લઉં. ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ પ્લસ માઇનસ cos થીટા પી કેપ માઇનસ પોઝિટિવ ચાર્જની ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ શું થાય? કે ક્યુ બાય આર સ્ક્વેર. યસ, કે ક્યુ બાય આર સ્ક્વેર. ભાઈ રૂટ નીકળી જાય ને સ્ક્વેર થશે. પ્લસ કે ક્યુ બાય, ગોટ ઇટ? ક્લિયર સ્ટુડન્ટ્સ? આરામથી જઈએ આપણે. આ ટ્રાયંગલમાં cos થીટા શું થશે? એડજેસન્ટ બાય હાઇપોટેન્યુસ. યસ, શું સર? cos theta is adjacent side upon hypotenuse, so that is a by y square plus a square 1 by 2 p cap. પતી ગયું બાળકો. આ શું થશે? 2kq by y square plus a square. યાર આ 1 આ 1 by 2 3 by 2 અને આ a મલ્ટીપ્લાય કરી દો p cap. સર અમને ન ખબર પડી. આમાંથી 2kq by y square plus a square એ તો છે જ, ઇન્ટુ a by under root of y square plus a square raised to 1 by 2. I mean a by under root of y square plus a square. Now 1 by 2 અને 1 તો બે સેમ હોય, power will be added up to 1 plus 1 by 2 3 by 2. Clear students? Done? All is well? Okay, q into 2a શું થાય? p. q into 2a શું થાય? p. So finally net electric field for a dipole along the equator is minus kp by y square plus a square raised to 3 by 2 p cap. Done? Clear students? Okay, now if your dipole is a short dipole એટલે short dipole means y is greater than a. Y is greater than a હોય, you can neglect it. Yes, I can neglect it. આ શું થશે? minus kp by એ neglect કરી દો, y square 3 by 2 શું આવે? y cube. એ neglect કરી દો, minus kp by y square 3 by 2 2 to cancel, y cube. Clear? Okay. ચલો, related to this we will solve few MCQs. આવી જાઓ. જો અહીં તમને ફોર્મ્યુલા લખી દઉં એટલે for a short dipole, for a short dipole electric field varies as 1 by r cube and not as 1 by r square. આ માર્ક કરજો આ પોઈન્ટ. કેમ સર? કેમ? આપણે શું જોયું? એક્સિસ માટે 2kp by z cube, ઇક્વેટર માટે minus kp by y cube. ન જોયું? જોઈ લો. So electric field varies as 1 by r cube, not as 1 by r square. તો આ ક્વેશ્ચન બોર્ડે પૂછ્યો તો MCQ ના ફોર્મમાં. At far away distance electric field due to a dipole varies as, your answer should be 1 by r cube. Clear students? Okay, બીજો MCQ બનાવો સર. બોર્ડ લેવલનો MCQ, બીજું કંઈ નથી આપતો. રાઈટ? રેશિયો ઓફ electric field for a dipole, for a short dipole along the axis and equator.
Z equals to Y greater than E. શોર્ટ ડાયપોલ ન લખું ને તોય ચાલે. જો શું પહેલા ક્વેશ્ચન કે છે, અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ. ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડનો રેશિયો જોઈ છે ડાયપોલ માટે એલોંગ ધ એક્સિસ અને ઇક્વેટર. એટલે બેઝિકલી યુ વોન્ટ ધ રેશિયો ઓફ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ એલોંગ ધ એક્સિસ એન્ડ ઇક્વેટર. આ રેશિયો જોઈ છે. કોના માટે જોઈ છે? ડાયપોલ માટે. કઈ કન્ડિશન છે? તો કે જેટલું એક્સિસમાં ડિસ્ટન્સ છે z એટલું જ ઇક્વેટરમાં ડિસ્ટન્સ લ્યો y એન્ડ બોથ ગ્રેટર ધેન એ. એટલે મતલબ શોર્ટ ડાયપોલ છે. શોર્ટ ડાયપોલ ખબર પડી હું શું કહું છું? માની લો અહીંયાથી આ ડિસ્ટન્સ એક્ઝામ્પલ લો કે ભાઈ મેં અહીંયાથી આટલું ડિસ્ટન્સ લીધું z, એટલું જ તમે અહીંયાથી ઇક્વેટરમાં લો. એટલે આ બે ડિસ્ટન્સ ઇક્વલ રાખો, જેટલું આમ એટલું આમ, પણ એ બે એ કરતાં વધારે એટલે તમારો ડાયપોલ શું થયો? શોર્ટ ડાયપોલ. તો રેશિયો શું આવે? એક્સિસ માટે શું ફોર્મ્યુલા છે? 2kp બાય z ક્યુબ. ઇક્વેટર માટે y ક્યુબ બાય માઇનસ kp. z and y are equal, so this will be -2:1. ડન. આવડી ગયું. અચ્છા મેગ્નિટ્યુડ કહેતો તો 2:1. 2:1. સર પેન બદલો, આંખો ખેંચાય છે, મારી આંખો ખેંચાય છે. લો, ક્લિયર સ્ટુડન્ટ્સ? ડન. આવડી ગયું. ફોટો લઈ લો. આવી જાઓ. બીજો MCQ આપો. રેશિયો ઓફ distances where electric field due to a dipole along the axis and equator. Find the ratio of distances where electric field due to a dipole along the axis and equator will have the same magnitude. શું કહે છે? વાંચો ક્વેશ્ચન તમે. એવું કહે છે કે તમે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ડાયપોલના લીધે એક્સિસ અને ઇક્વેટરનો ડિસ્ટન્સનો રેશિયો કહો કે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ બે જગ્યાએ મેગ્નિટ્યુડ વાઇઝ સેમ આવે. એટલે જેટલી ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ એક્સિસ પર હોય મળે એટલી જ ઇક્વેટર ઉપર જોતી હોય તો એના માટે z/y નો રેશિયો શું રાખવું? ગોટ ઇટ? ઇઝ ધ ક્વેશ્ચન ક્લિયર ટુ યુ? ડિસ્ટન્સનો રેશિયો કહેવાનો છે કે જ્યાં ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ એક્સિસ અને ઇક્વેટર પર સેમ વેલ્યુ પોસેસ કરે છે. ઓકે, મેગ્નિટ્યુડ વાઇઝ એક્સિસ પરની ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ઇક્વલ્સ ટુ ઇક્વેટરની ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ. શું થાય એક્સિસ પર? 2kp બાય ઇક્વેટર મેગ્નિટ્યુડ વાઇઝ હોય છે ને, kp બાય y ક્યુબ. તો z cube by y cube 2:1. So then what is z by y? Cube root of 2:1. Clear students? Got it? You can solve one more question નથી. માની લો આવી રીતે આપ્યું છે -2q q length L 60 degree. Find the net dipole moment. આવું પૂછે. સર આ ડાયપોલ છે? યસ બાળકો, આ ડાયપોલ છે. જો આ -2q છે, આ q અને q છે, આમ કન્સિડર કરો ને, -q પ્લસ q, -q પ્લસ q. થઈ ગયું? તો આની ડાયપોલ મોમેન્ટ p આમ, આની ડાયપોલ મોમેન્ટ p આમ, બે વચ્ચેનો એંગલ 60 ડિગ્રી. સો નેટ ડાયપોલ મોમેન્ટ વિલ બી રૂટ ઓફ a સ્ક્વેર પ્લસ b સ્ક્વેર પ્લસ 2ab cos theta. યાર આ સર આ ક્યાંથી ભાઈ? આ વેક્ટરમાં 11th સ્ટાન્ડર્ડમાં √ of a સ્ક્વેર પ્લસ b સ્ક્વેર પ્લસ 2ab cos theta. ડન છે સ્ટુડન્ટ્સ? p સ્ક્વેર પ્લસ p સ્ક્વેર પ્લસ 2p સ્ક્વેર 1/2.
Your answer is √3p. રિલેટેડ ટુ ડાયપોલ આવા બધા બોર્ડ લેવલના એમસીક્યુઝ થઈ શકે સ્ટુડન્ટ્સ. એક્સરસાઇઝમાં પણ આવ્યો છે ક્વેશ્ચન, ચલો એ બી સોલ્વ કરાવી દો એટલે ડાયપોલને રિલેટેડ ટોપિક કમ્પ્લીટ થઈ જાય આપણે. એકદમ ઇઝી છે. આઈ થિંક એ બી બોર્ડ એમસીક્યુના ફોર્મમાં જ પૂછશે કેમ કે બહુ ઇઝી છે. એક્સરસાઇઝમાં નવી બુક પ્રમાણે 1.9 system has two charges qa 2.5 into 10 raised to minus 7 q of b minus 2.5 into 10 raised to minus 7. Yes, they are forming a dipole. They are forming a dipole. આ ક્યાં છે? 0 0 minus 15. આ 0 0 plus 15 એટલે z માં છે એવું થયું ને, આવું કે છે ને. લેટ ધીસ બી z. તો q એ ક્યાં છે? અહીંયા છે. આ 15. q બી અહીંયા છે. આ પણ શું છે? 15. q એ કેવો છે સ્ટુડન્ટ્સ? પોઝિટિવ 2.5 into 10 raised to minus 7. આ કેવું છે? નેગેટિવ. ડાયપોલ મોમેન્ટ આમ બને. આપણને શું પૂછ્યું જીતો જો? વોટ ઇઝ ધ ટોટલ ચાર્જ? શું યાર, ટોટલ ચાર્જ ઇઝ 0. ડાયપોલ પર ટોટલ ચાર્જ તો 0 થાય ને સ્ટુડન્ટ્સ. ડાયપોલ મોમેન્ટ કીધી છે, કોઈ એકનું મેગ્નિટ્યુડ અને બે વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ. ગોટ ઇટ? કોઈ એકનું મેગ્નિટ્યુડ 2.5 into 10 raised to minus 7, બે વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ એટલે આ 15 અને 15 ટોટલ 30 સેન્ટીમીટર એટલે 0.3. સોલ્વ ધીસ કુલમ મીટર. માર્ક ધીસ એઝ એમસીક્યુ. આ બોર્ડ એમસીક્યુના ફોર્મમાં પૂછી શકે છે. ક્લિયર સ્ટુડન્ટ્સ? આઈ હોપ તમને ડાયપોલનો કન્સેપ્ટ ગમ્યો હશે, ક્લિયર થયું હશે. રિલેટેડ ટુ ડાયપોલ ટેક્સ્ટ બુક સુધીના ઓર બોર્ડ લેવલ ગુજકેટ લેવલ સુધીના એમસીક્યુઝ થઈ ગયા. We'll meet in the next video and we'll discuss torque acting on a dipole. Done? Thank you.